worship, and we will share the word of God, and then we will have prayer meeting for an hour. Bless you all. እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም እንዴት አደራችሁ? ዛሬ ደግሞ የሚኖረን የጸሎት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት ግን እግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን፣ እግዚአብሔርን እናመልካለን አንድ ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም። We are going to see Nehemiah. I'm going to share a little bit about the word of God from Nehemiah. Then after that, we will have prayer. Okay. ነህምያ ላይ ምዕራፍ አንድን እናያለን። እስከ ያው እሱን እናነብና ከዛ የተወሰነ ነገር አካፍላችኋለሁ። እናያለን። እስከ ያው እሱን እናነብና ከዛ የተወሰነ ነገር አካፍላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነህምያ chapter 1, the whole thing. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Chislu, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped with Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left in በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። የአካልያ ልጅ የነህምያ ቃል በ20ኛው ዓመት በአኬሎ ወር እንዲህ ሆነ። እኔ በሱሳ ግንብ ሳለሁ ከወንድሞቹ አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ። እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየኳቸው። እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት
ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ። የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቻቸው በእሳት ተቃጥለዋል አሉኝ። ይህንም ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ፣ አያሌ ቀንም አዝን ነበር። በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና ጸልይ ነበር፣ እንዲህም አልኩ፣ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱና ትእዛዝን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንን ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅ የተፈራ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያ ዛሬ በፊት ስለ ባሪያዎችህ ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮ ያደምጥ ዘንድ ያድምጥ፣ ዓይኖችም ይከፈቱ፣ በአንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዛለሁ። እኔና የአባቴን ቤት በድለናል፣ እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል። ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝኸውን ትእዛዝና ስርዓት ሕግም አልጠበቅንም። አሁን ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ። ወደ እኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜን ብትጠብቁ ብታደርጓትም ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ ሰበስባችኋለሁ፣ ስሜም ይኖርበት ዘንድ ወደ መረጥኩት ስፍራ አመጣችኋለሁ ብለህ ለባሪያ ለሙሴ ያዘዝከውን ቃል እባክህ አስብ። እነዚህ በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅ የተቤዣቸው ባሪያዎች ሕዝብ ናቸው። ጌታ ሆይ ጆሮን የባሪያህን ጸሎት ስምህንም ይፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችን ጸሎት ያድምጥ። ዛሬም ለባሪያ አከናውንለት፣ በዚህም ሰው ፊት ምሕረት ስጠው። እኔም ለንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ነበርኩ። እዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት ወንድማችን ነህምያ በእርግጥም ስለ እግዚአብሔር ቤት ስለፈረሰው ግንብ ነው እዚህ ጋር የሚያወራው። ስለዚህ አያሌ ቀን ያነባ እንደነበር እንመለከታለን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት በጾም ጸሎት መሆንን የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? ለተለያዩ ጥያቄዎች ነው። በእግዚአብሔር ፊት በጾም ጸሎት በምንሆንበት ጊዜ ስለ ምድራችን እንጸልያለን፣ ስለ ሕዝባችን እንጸልያለን፣ ስለ ቤተሰቦቻችን እንጸልያለን፣ ንስሐም እንገባለን። ስለዚህ የኢየሩሳሌም ግንብ መፍረስ አያሌ ቀን ግድ ይለው ነበረ። በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሆይ እያለ ያነባ ነበረ። ስለዚህ ምን ያህል ስለ እግዚአብሔር ቤት መፍረስ እኛም ይመለከተናል፣ ምን ያህል ያስለቅሰናል፣ ምን ያህል as my husband read Nehemiah from chapter 1 verse 1 till the end. Nehemiah, he was praying, he was fasting about the wall of Jerusalem. So the wall of Jerusalem was broken. So that's why he was praying day and night and fasting. So just like that, we have to pray about the house of God, how it is broken right now. It's not about the building. I'm not talking about just the physical building, because in this time we don't talk about physical building, because the Holy Spirit dwells in us. So the house of God is us. So most of the house of God is broken right now. Most of the people is going through a lot. There is fighting, there is a strife, there is hatred. This is brokenness. So we have to pray before the Lord. That is just like Nehemiah about the house of God today. So just like Nehemiah, we need to focus on that. If the house of God is restored, everything in the world can be restored. That's what I believe. Amen. So we need to pray about that. The house of God has a solution for the world. So we need to pray for that. Just like Nehemiah, God will bring solution in this world. So we need to fast and praying. We don't have to care about what is going on, but before the Lord, we need to pour out our heart.
when something is happening in our family members, we feel something just like that. We need to feel it. It doesn't matter if you don't lose anybody in your family members, but just like Nehemiah, we need to feel it. What is going on in the world? What's going on in our country, Ethiopia? Most people are dying every day because of starving, because of hatred, because of racism, different issues. That some people they rape, some people they kill. So we need to pray. Today we need to pray this kind of intercession prayer. Intercession prayer, it needs time. Amen. We need to pray. እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ዛሬ እንደ ነህምያ ግድ ብሎን አያሌ ቀን ያነባ ነበረ። ስለዚህ ንጉሱ ሲያየው ምንድን ነው ፊት እንዴት እንደዚህ አዘነ፣ እንዴት እንደዚህ ጠቆረ አለው። ስለ ኢየሩሳሌም ግንብ መፍረስ እንደዚህ ጥቁር ፊቱ አለ። ምክንያቱም እንደራሱ ነው የወሰደው። እንደራሳችን መውሰድ አለብን. we need to take like just like something happened in us when the house of God is broken, we need to feel it. ስለዚህ የነህምያ አይነት የሆነ ነገር ሊሰማን ይገባል። ነህምያ እኮ የነበረበት ፖዚሽን በጣም ጥሩ ነበረ። when we see Nehemiah's position, it was beautiful, it was like a good position, but even though he got a lot of money, even though he was in a good position, but he feels something about Jerusalem wall broken. That's why he was not happy. He was unhappy before his boss. The king at that time was his boss. Before his boss, he was sad. His face was not good because he felt something happened for his house. That means he takes like his house, because Jerusalem wall is like house of God. So we need to feel it. We need to feel it when the house of God is broken. We need to feel it. There is a lot of brokenness in the house of God right now. Most of God is broken. We need to feel it. There is a lot of brokenness in the house of God right now. Most people are like poor. So nobody's caring about the poor, like poor. So nobody's caring about the poor people. It's just like most Christians nowadays, they care about them. They are selfish. Like they want to buy a car, they want to live luxury life, but they don't care. They don't care about their sisters, their fellow sisters, fellow brothers. They just care about themselves. I'm not saying I'm perfect or we are perfect. I'm saying we are trying our best to support others. But we need to do more. Just like Nehemiah. Nehemiah, he was crying before the Lord. God heard his prayers. God heard his prayers. He answered his prayers. So today we want to receive answering prayers from the Lord. Praise God. Hallelujah. I can wrap it up here and we can sing a song and then we can continue our prayers. Matala Jiala Pradia. Hallelujah. Teመስገን ተመስገን. Hallelujah. ተመስገን ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ሆይ? አንተ አይደለህም ሆይ? ተመስገን 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 ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ሆይ? አንተ አይደለህም ሆይ? ተመስገን
ተመስገን ተመስገን ተመስገን ተመስገን ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ወይ? አንተ አይደለህም ወይ? አንተ አይደለህም ወይ? የእግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ደካሞችንም ማገዙ በጀርባ ዝሎ መሸከሙ ከኃጢአት ማንጻት በደሙ ተመስገን 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 ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ወይ? አንተ አይደለህም ወይ? ሃሌሉያ አንተ አይደለህም ወይ? ሃሌሉያ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ወይ? አንተ አይደለህም ወይ? ሃሌሉያ አንተ አይደለህም ወይ? ሃሌሉያ በጸሎታውን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በምስጋና እንቀርባለን። Let's be thankful what the Lord has done for us. We can be awake this morning. Hallelujah. We worship the good God. He is a good God. We worship because He deserves the glory. Hallelujah. He is worthy to receive our praise. La jala vegantalia. በልሳኖቻችን we can pray in tongue. The one who has unknown tongue, let's pray in tongue. The one who doesn't have a known tongue, we can pray with our language. Hallelujah, our mother tongue. Rachekato paseterebo zebredia. Because the one who prays in unknown tongue, he prays mystery. Hallelujah to the Lord. Jadalabo yalabalabodia. We are a Pentecostal Christians. We are Pentecostal Christians. The Pentecostal Christians, the initial evidence is praying in tongue, praying unknown tongue. Rajigato fahadina magado chekata. Rehedo shekato hojegele boradia. Oraba se prodia pradia la borobosia. እግዚአብሔርን ከለገለ ቦራዲያ ኦራባ ሴፕሮዲያ ፕራዲያ ላቦሮቦሲያ እግዚአብሔርን ከፍ እናደርገዋለን በልሳኖቻችን። እግዚአብሔር ልሳን ከሰጠን በልሳኖቻችን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ቋንቋ ደግሞ ካልተቀበልን ለሁሉም ስጦታ ነው የተሰጠ ነው። ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ይላሉ በማርቆስ 16:18 ላይ። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ክርስቲያኖች አማኞች ከሆናችሁ እንድትጸልዩ እግዚአብሔር ይህንን አኖን ቻንግ ይሰጣችኋል፣ ልሳን ይሰጣችኋል። አማኝ እንደመሆናችሁ መጠን ይህ የተሰጠው ለአማኝ ሁሉ ነው። ሃሌሉያ ምልክታችን ነው። ዣዳጋሴ ፕሬዲያ praying and tongues and initial evidence for believers. Hallelujah. This is a sign for believers. Latoko soto posoto robodia. Eraba chekato sahadiana magadias. Rechekato robo serala robo sepredia. Hallelujah. Mahado cheketova. Jeklarabadia. Awesome God. Awesome God. Awesome God, awesome God, awesome God, mighty God, awesome God, awesome God. Hallelujah. Praja galaboro seklara ba talak ablak ni menamelከው ሃሌሉያ እኛ menamelከው አምላክ
የሚሰማ የሚመልስ አምላክ ነው። ጸሎትን ይሰማል። ሃሌሉያ። ያልተሰማ ጸሎት ካላችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት አቀርቡት። እኛ አንመልስም፣ እሱ ግን መላሽ አምላክ ነው። ሲመልስ አይተናል። እግዚአብሔር መፈወስ ይችላል። እግዚአብሔር ጸሎትን መመለስ ይችላል። እግዚአብሔር ቢወስድ የወሰዳቸውንም ሰዎች ወደ ራሱ ስለሚወዳቸው ነው የወሰዳቸው። ለምን ጸልየን ሰዎች አልተፈወሱም ብለን መማረር የለብንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ትክክል ነው። When we pray to the Lord for the people, sometimes the people they might die. So the people they might not hear. That's the will of God. They want to take them. But we still keep praying for the people too. We still praying for our country situation. Ragadia, God can give us answer. It could be today, it could be another day. It doesn't matter. እግዚአብሔር ግን ጸሎቱን ይሰማል ይመላችሁ። ሃሌሉያ። ሲመልስ ስላየሁኝ ነው። እኔ ጊዜ ቢጠብቅም ወገኖቼ ሆይ የጥያቄ አይነታችሁን ብታቀርቡ ዛሬ እግዚአብሔር መልስ ይዞ የሚመጣበትን ቀን አላውቀውም፣ ግን ይመልስላችኋል ወገኖቼ ሆይ። ራጋዲ ለራቦ አይ ጋረንቲ ዩ እግዚአብሔር የሚመልስ ነው። God is an answer prayer God. ሬቼ ካቱ ማናግሪያ ሲበለደ ጀሊያ ኮፋኒያ ቶቼ ካቶ ቬባኖ ሴክሌሬቦ ሳምፓላዲያ ራያያ ሻሃዱላ ማጋደ ፕሬሴዲያ ሃሌሉያ ራካዶሎቦ ሶኮሮቦዲያ። ለጌጥ አልተሰጠንም ልሳን የተሰጠን እኛ አማኞች እንድንጸልይበት ነው ወገኖች። አትድከሙ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ልሳን ተጠቀሙበት። ዌፐን ነው፣ መሳሪያ ነው። በጠላት ላይ የምንዋጋበት መሳሪያ ነው። ኢንተርሴሽን የምናደርግበት የምንማልድበት መሳሪያ ነው። ራሃዱማ አጋቺ ካሌሬሲያ ለማን እንደምንማልድ አናውቅም፣ ግን በልሳን ስንጸልይ ለብዙዎች እንማልዳለን። ራሃዱ አላቺያ ለዳላሺያ ሳኩራ ባሸክለሬቦሲ ወሆዴኔ ማጋዱ ፕራሺያዳ ሬካቶ ኮሶቶሮቦሲያ ሬካቶ ኮቶኮሲያ Mekrosotorobasitarabosheklarabesa riadechekato rabahadurabachekato raigasotopochia zebramochekladosefrebegadasia jagalabo prasaduchipida laigasodimanachecacosa rehaducha rebasia la chela brostodia እናመልክሃለን፣ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ተመስገን ተመስገን ተመስገን። ሃሌሉያ ተመስገን ጌታ ሃሌሉያ። ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ሃሌሉያ አንተ አይደለህም ወይ? ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ጌታ ሆይ ሃሌሉያ። ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ወይ? ሃሌሉያ አንተ አይደለህም ወይ? ራይጋዶ ፓራቦቴ ፓራዱዋ ሬፓዳላራቦ ሸካታፓቻ ሬፓዳላቦ ሸካቶፓቻ ሬካዶላ ባህዲላራቦሲያ ራላቦ ሼክላራቦ ሴፕራዲያ ኤራባላቦ ሸካቶፓቺያ ሰበረ ባራቦሪያ ራቦራባዲያ አይላቦ ካራቦ ሴፕራዲያ ራላላቦዲያ ራባሃላቦ ሸክላራቦሲያ ራባሃላቦ ራባሴፐረዲያ repakotolerobosia jadalaborabasepaраdia repalabochekatopa repachekatopa jegadofaladialabochekato jadararaboso jegalabo-rabababaso shekatapache erabahadularamasekalara bolabalabadia
ተመስገን 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 ረህዱ ባላ ግሌቦች ለበላ ሀባላ ቦሎቦ ረባላ ባላ 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 እናመልካለን ኢየሱስ ኤራማ ሼክላራቦ ሼክላራቦ ዣባላቦሮቦ ሼክራዲያራቦ ቼካታ ኤራላራቦ ሼክላራቦሪያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል የሚለው። ስለዚህ እኛ አማኞች ነን። ስለዚህ የሚከተለን ደግሞ አጋንንት ማስወጣት ነው፣ በአዲስ ቋንቋ መናገር ነው። መርዛማ ነገር እንኳን ብንበላ እንደማይጎዳን እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አውቀን ሳይሆን ባለማወቅ ብንበላን ያልኳችሁ ወገኖቼ ነው። ስለዚህ አማኝ መገለጫው ምንድን ነው? የክርስቶስ ኢየሱስ አማኝ መሆናችንን በልሳን መናገራችን አንዱ ኢኒሻል ኤቪደንስ ነው፣ ማረጋገጫችን ነው። ስለዚህ ወገኖች አትፈሩ፣ አትፈሩ። ብዙዎች እብዶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙዎች ብዙ ነገር ሊኖሩ ይችላሉ። ስለማይገባቸው ነው። ግን እኛ ሚስጥር እየተናገርን ነው ወገኖቼ ሆይ። So I want you to read Mark 16:18. Mark 16:18, it says, these signs will follow the one who believes in Jesus Christ. They pray in unknown tongue. If they eat poisonous food or drink, cannot hurt them. That's what it says. It continues like that. You can go and Mark 16:18. You can read it if you want to know about unknown tongue. It's a gift of the Holy Spirit. It's a gift of God. የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። ይህ ስጦታ የተሰጠው ለአማኝ በሙሉ ነው ወገኖቼ፣ አትሳሳቱ። የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው ለትምህርታችን ስለሆነ እኛ ደግሞ የተጻፈውን እናምናለን። ሃሌሉያ። ሻካቶ ፓራቦ ዲላማስኬሌቦጄ ዜክሮቦ ቼካታ ሬፓቼ ካቶ ፕራሲያ ራባዱዋና ማጋዱዋ። በልሳን የማትጸልዩ ከሆናችሁ ወገኖቼ፣ አማኝ ከሆናችሁ ይህንን ስጦታ ተቀበሉ። በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ። let it be. Hallelujah. The one who hasn't received yet the prayer and tongue, you can receive it if you have faith. Just open your mouth. The Holy Spirit can put in your tongue, and then you can pray in tongue. Hallelujah. The Holy Spirit is the one who gives praying and tongue. Shadivahadua, Chekato Pachia Pekasa, Rachekoto Pachia, Zekato Pradia, Rahaduba Chikato, Zekoto Korabasia, Zegalabolobo Sekralabochia, Rababa So, Rababa Hababa Hababa Hababa, Shekalaborobosia. ሰምቶ የሚመልስ አይቶ የሚራራም የምናመልከው he is an answer of prayer. Hallelujah. Rachikato pradia. Hallelujah. He is just ማትሮፋጋና ማቼካቶ ፓሳዲያ እሱ እውነተኛ ፈራጅ ነው የኔ ጌታ። ሃሌሉያ። ማራጆ ጎሮቦሳ ፍርድ በምድር ላይ ተዛብቷል፣ እሱ ግን እውነተኛ ፈራጅ ነው። ሃሌሉያ። Robose prodiam taleva jigada haladia rebase clarabadia o rababa so jegarabose pradia la kosotorobosia rabadia raborobosia. hallelujah. rabahadula rabadia ተቀበሉ ከእግዚአብሔር የሆነውን ዛሬ በረከት ተቀበሉ ወገኖቼ ሆይ። በልሳን የሚጸልይ ራሱን ያንጻል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እኔ የምጸልየው በልሳን ራሴን እያነጻው እንደሆነ ነው በመንፈስ የማውቀው። ስለዚህ the one who prays and tongue, he can edify him እያነጻው እንደሆነ ነው በመንፈስ የማውቀው። ስለዚህ the one who prays and tongue, he can edify himself with the Holy Spirit out. Hallelujah. So I cannot interpret my tongue, but if someone has
an interpretation can interpret the tongue, but this tongue is private. Loko chita pase predia. Rabagadu sakarabo sheklarabosia. Rihado chikanto rabagadabosia. Rabagado ramachikato. Raba hajilaba kadosia. Rabagado ramachikanto. Jaganama krebo separadia. We are interceding in the spirit. Hallelujah. In the spirit realm, something is happening. Hallelujah. በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የተሰራ ያለ ነገር አለ። ምክንያቱም በመንፈስ በምንጸልይበት ሰዓት ቀጥታ ወደ እሱ ነው የሚሄደው ወገኖቼ። ራሃዱ ማሃዳዶ ቼካቶ ዣጋጋጋጋጋ ራባባባ ሼክላ ራባዲያ ራባዲያ ራባጋዶ ራባ ሴክላ ራቦ ሼክላ ራባ ሴፕራዲያ ኦ ራባ ሼክላ ራባ ሴፕራዲያ ኦ ሃሌሉያ። ልሳንን የሰጠን ስሙ ይክበር። ሃሌሉያ። The one who gives us a long tongue. We are very thankful for God. Hallelujah. We are beneficial praying on tongue as one of the perfect prayers. Rukateneva chekate pasa. Reparabo chekate pasedia. Rukate chekorava sepredia. Eralabo sepredia. Rakoto chekatosa. Rechekatoka. Eralabodia. በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ኃጢአት ዛሬ ይጸዳል። ሃሌሉያ። በክርስቶስ ደም ማክራጀነ በጋዳ ሃሌሉያ። Now we are praying. Into prayer of mercy. So we are praying into prayer of mercy. So just like we read Nehemiah chapter 1, the whole verse, as Nehemiah prayed daily about the Jerusalem wall, we need to pray for our people, for our family members. So we need to ask mercy for our family members, for ourselves, for our country. This is the time of praying mercy from the Lord. God is merciful God. Shadu Bahagada Shika Rabahadu Warabasia እግዚአብሔር አሁን ደግሞ በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። ምህረት እንጠይቀዋለን። ማርያም ላክን የምናመልከው ማረን እንለዋለን። ምህረትን ይጠይቅ ነበር ወንድማችን ነህምያ። ስለዚህ ምህረቱን ስጠይቅ እግዚአብሔር እንደሰማውና ስለዚህ ስለ ቤተሰቡ ስለ ህዝቡ ንስሐ ይገባ ነበር። We need to confess our sins for ourselves, for our family members, for our country. Let's ask mercy. Let's ask forgiveness. Let's confess our sins. Laikotoche katalabadia, rebadia sapradia, rechikatoraba sepredia, ralabo sheklarabosia. የዘላለም አባት እግዚአብሔር ምህረት የበዛ ቁጣ የዘገየ አምላክ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። ኦ ራማ ሼክላራቦ ሴፕሬዲያ ራባጋዲ ላራቦ ሼክላራቦሳ ዣጋራራቦ ሴፕሬዲያ ራላቦ ሼክላራቦ ሴፕሬዲያ ራካሎባ ቺካቶ ፓሳ ምህረት አቤቱ ጌታ ኢየሱስ በድለናል፣ አጥፍተናል፣ ማረን እንላለን። የቤተ ክርስቲያን መፍረስ መበላሸት በዓለም ላይ ችግርን ፈጥሯል። ማረን እንላለን። ጌታ ኢየሱስ በድለናል። ጌታ ኢየሱስ ማረን የኔ ጌታ፣ እኛም ቤተሰቦቻችንን ማረን የኔ ጌታ። ምህረትን እንጠይቃለን። መንፈስ ቅዱስ ማረን እንልሃለን። ኢየሱስ ራይጋዶ ፋቺና ማጋንዳራቦ ቼካታ Rachi cantora bastelebo jena negadia rabagado rabasendo rachi kalabo rabassa zebala toko robo sepradia ora labadia rabarabo direbo sokrodia rachi kato pasadia ማረን መንፈስ ቅዱስ ማረን የኔ ጌታ ማረን የኔ አባት ሃሌሉያ rabagado rabasse kalabo sapradia ማረን መንፈስ ቅዱስ እንላለን። ማረን የኔ ጌታ ሃሌሉያ ኦራላማ ሼካላቦራ ባሲያ ምህረትን እንጠይቃለን። ማረን እንልሃለን። መንፈስ ቅዱስ ማረን ሃሌሉያ የምህረት እጆች
ተዘርግቶልኛል እጅግን ለኔ ተዘርግቶልኛል የምሕረት ዓይኖች ተመልክቶልኛል እጅግን ለኔ ተዘርግቶልኛል ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። አሌሉያ ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። አሌሉያ ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ምሕረት ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። ሃሌሉያ ምሕረት ብዙ ብዙ ነው። አረጋግጣለሁ በከንፈሬ ቃል በልቤ ሐሳብ ይበቃል በሰዎች ሁሉ ላይ ፍቅሬን አውጃለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እወቁ እላለሁ። አረጋግጣለሁ በከንፈሬ ቃል በልቤ ማሰቤ ይበቃል በሰዎች ሁሉ ላይ ፍቅሬን አውጃለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እወቁ እላለሁ። በጉባኤው መሃል ፍቅሬን አውጃለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እወቁ እላለሁ። Raba goraba cheka doberaba jenebegada roba gada rara bo sheklara bo separadia era bara bora bos era bara bora bora bos era bara bara bere 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 bara bara dia ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሕረት ስለበዛልን እናመሰግናለን። በምሕረት ባለጠጋውን ከአምላክ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ምሕረት ስላደረክልን በተናገርነው ባሰብነው ባደረግነው ነገር ሁሉ ምሕረት እንጠይቃለን። ባማነው ነገር አባ ምሕረት አድርግልን። አቤቱ በማረን ማረን ኢየሱስ ያለው ዶቦጎዳራራ ቦሶ ብራዲያ ላቦራበሪያ ራባላቦራበሪያ በምህረት ነው ያለ ነው። በምህረት ብቻ ነው ያለ ነው።
በምሕረት ብቻ ነው ያለን ራባጋዳራራቦስ ምህረት ስለረዳን ሃሌሉያ ራቼ ካላቦራ ባሼ ክላራቦሪያ ሃሌሉያ 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 ራባጋዳራራቦስ ሳንዳላቦራ ባጋዳራራቦስ ኤራባሼ ክላራቦሪያ ኦ ኢየሱስ 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 ራባጋራቦሬሬሬሬቦሶ ኤራባራሬሬሬሬቦሶ ሪባጋ ራባጋራቦሮ ባሼ ክላራቦስ ፕሬዲያ አሁን ደግሞ የምንጸልየው ስለታመሙ ሰዎች እንጸልያለን። Now we are going to pray for the people who are sick in the hospital. They can be your family members. They can be anybody who is sick in the hospital. Let's intercede for the people who is sick. Rajalabedia ስለታመሙ ሰዎች እንጸልያለን። በሆስፒታል ያሉ የምናቃቸውም የማናቃቸው ግን እግዚአብሔር ምህረት በእነሱ ላይ እንዲሆን እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። የጸለይንላቸው ሰዎች የምናቃቸውም የማናቃቸውም ተፈውሰው መልስ ያገኘነው ጥያቄዎች አሉ። ሌሎችም ደግሞ ወደ ጌታ የሄዱ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የተሻለ ስለሆነ ያንን አደረገላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ቢፈውስ ቢያድን እግዚአብሔር ትክክል ነው። እግዚአብሔር ቢወስድም ትክክል ነው። የሚያድን እሱ ነው፣ የሚገልም እሱ ነው። ምክንያቱም በራሱ ጊዜ ወደ ራሱ ይሰበስባል። እግዚአብሔር ቃል እንደዛ ብሎ ስለሚናገር ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙን ነገር እንደተቀበልን ሁሉ ክፉ የሆነውንም ነገር ደግሞ መቀበል አለብን። ክፉ ሊሆን ይችላል ሐዘን፣ ግን እኛም ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ በርትተን አሁን አለን። እኛ የምንወዳት አክስታችን በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ነው ያለችው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አብራን ስትጸልይ ቆይታ ነበረ ላለፉት የተወሰኑ አመታቶች። አሁን ግን ከጌታዋ ጋር ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አብራን መጸለይዋ እስከ መጨረሻዋ ቀን ድረስ አብራን ስትጸልይ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ መጸለያችን አናቋርጥም፣ እንቀጥላለን። ተስፋ አንቆርጥም። እግዚአብሔር ቢፈውስ ትክክል፣ ባይፈውስም ትክክል ነው። ራቼ ካቶፓ ሴክራራቦ ሼክላራቦሲያ እግዚአብሔር ሆይ መፈወስ ትችልበታለህ። ኢየሱስ ማዳን ትችላለህ። ማዳን እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባቴ መልካም ፈቃድ ቢሆን በሆስፒታል ያሉ በመመሪያ ያሉ የተሰቃዩ ያሉ እግዚአብሔር በካንሰር በኤችአይቪ በተለያየ በሳምባ ነቀርሳ በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር የኔ ጌታ ችግራቸው ለሰው ከባድ የሆነው እግዚአብሔር አንተ እንድትደርስላቸው የሚያያቸው የሚንከባከባቸው ሰው ዞር ብሎ የሚያያቸው ሰው የሌላቸው ዘመድ የሌላቸው ዘመድ አልባ የሆኑትን ሁሉ በምህረት ተገናኛቸው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለችግረኛ የምትራራ አምላክ እግዚአብሔር በየሆስፒታሉ በተለያየ የመንግስት ሆስፒታል የግል ሆስፒታል ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር እርዳታ ካንተ ዘንድ የሚጠብቁትን ሁሉ በምህረት ተመልከታቸው። እግዚአብሔር አቤቱ አንዳንዶች አባታቸው እናታቸው የታመሙ ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር እህት ወንድሞቻቸው ልጆቻቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር በምህረት ተገናኛቸው። እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ እንደሆነ እናውቃለን። ጌታ ሆይ የምህረት አይኖች ወደ እነሱ እንድትመለከታቸው እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ማረን። የጌታ ምህረትን እንድታደርግላቸው ለወገኖቻችን እግዚአብሔር እንጸልያለን። አቤቱ ጌታ ሆይ ተስፋ በቆረጡ ጌታ ሆይ የዘማሪው እግዚአብሔር አባቴ ሆይ የኔ ጌታ ዳዊት እንደተናገረው በሞትና በህይወት መካከል አንድ እርምጃ ቀረኝ ብሎ እንዳለ ብዙዎች በሞትና በህይወት ትንንቅ ውስጥ ያሉ ሞታቸውን የሚጠባበቁትን እግዚአብሔር አምላክ ከዛሬ ነገ ሞት ይሆን ብለው ማየት የሚፈልጓትን ህይወት መኖር የሚፈልጉትን እግዚአብሔር ጊዜያቸው ለመሄድ ያልደረሰውን በምህረት እንድትገናኛቸው እንጸልያለን። ያለ ጊዜ የሚወስድ ክፉ አራጁን መንፈስ ግን እንመተዋለን።
እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ቀሳፊውን መንፈስ እንመታለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈቀደው ሞት ክርስቶስ ኢየሱስን ሰዎች አምነው እንዲሄዱ ነው እንጂ የማያምኑ ሰዎች ወደ ሲኦል እንዲወርዱ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም የንጹሐንን ደም በኢየሱስ ክርስቶስም በፊት የኔ ጌታ እናቀርባለን። ጌታ ደማቸው እየፈሰሰ ያለው ንጹሐንን እግዚአብሔር አባቴ ሆይ እናት አባት ቢሆን ልጆች ቢሆኑ ጌታ ወንድም እህት ያጡ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፍትህ የሚጠይቁትን ሁሉ በምህረት ተመልከታቸው። እግዚአብሔር ፍትህ ካንተ ዘንድ ነው የሚመጣው። የምድር ፍርድ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በምድር ላይ ያለ ፍትህ ላይመጣ ይችላል። እግዚአብሔር አባቴ እውነተኛ ፍርድ ስለሌለ በዚህ ዘመን አምላኬ ካንተ ዘንድ የሆነ ግን ፍርድ ሃሌሉያ ካንተ ዘንድ የሆነ ፍትህ ግን እንጠብቃለን። ሃሌሉያ you are a God of justice ወንዱ ለሀጋዲያ ማጋዲያ ካንተ ዘንድ ነው የምንጠብቀው። እኛ ከመንግስት አንጠብቅም። ካንተ ዘንድ የሆነ ፍትህ ግን እንጠብቃለን። ስለሚጠቡት ወገኖች ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ራሃዲና ማጋዶ ሼካላ ቦራባዲያ እኛ በጋቡ መካከል በጸሎት እንቆማለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የኔ ጌታ እግዚአብሔር ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉ እግዚአብሔር የተለያየ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ እግዚአብሔር በምህረት ተመልከታቸው። የኔ ጌታ በምህረት የኔ ጌታ እግዚአብሔር እኛ ምህረትን ነው የምንጠይቀው። የኔ ጌታ ፈራጅ አይደለንም። ፍርድ ያንተ ነው የኔ አባት ራቼ ካቶ ብራዚያ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ጌታ ሆይ መፍረድ አንችልም። አንተ እውነተኛ ፈራጅ ስለሆንክ ወደ አንተ ነው የምንቀርበው በጸሎት ጌታ ሆይ ምህረትን ነው የምንጠይቀው። ራንቼ ጋላ ቦዲና ማግራላ ዲያ ሬሌሌሌሌሌሌሌሌሳ ዋላ ቢዳና ማጋዶሬ በሴ ፓራዲያ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ ካንተ ዘንድ የሆነ መፍትሄን እንጠይቃለን። መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በምህረት ህዝብን ተመልከት የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በረሃብ በሰቆቃ ላይ ያሉ እግዚአብሔር አባት ተስፋ የቆረጡ ጌታ እግዚአብሔር አባት የሚበሉት ያጡ በየቦታው ክፍለ ሀገራት እግዚአብሔር ሆይ ያሉ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ እየተሳቀቁ በሀገራቸው የሚኖሩትን እግዚአብሔር በምህረት ተመልከታቸው። የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ቤት የሌላቸው በተለያየ ነገር ቤታቸው የፈረሰ እግዚአብሔር ምህረትን ላክላቸው። የኔ አባት እግዚአብሔር የሚያያቸው የሌለ አቤቱ እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ የሆነ በረከትን ካንተ ዘንድ የሆነ ጉብኝትን እንድትጎበኛቸው እንጸልያለን። ሬካዶ ሼካቶ ፓራባዲያ ራባዲና ማጋዶ ሼካላ ቦራዲያ እግዚአብሔር ዘንበል መንፈስ ቅዱስ በምድራችን ጉዳይ በሀገራችን ጉዳይ በዓለም ዙሪያ ያለውን ችግር ሁሉ የኔ ጌታ በፊት በመቃተት አለን የኔ አባት በመንፈስ ወደፊት እንገባለን የኔ አባት ምህረትን እንጠይቃለን። አቤቱ በድለናል፣ አጥፍተናል። እኛ ክርስቲያኖች አማኝ የተባልን እንጣላለን። ጥላቻ በቤተ ክርስቲያን ሰፍቷል። ዘረኝነት፣ ቀማኝነት፣ ሌብነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዝቷል። ምህረት አድርግልን የኔ ጌታ ከምስኪኖች የሚወሰድ ገንዘብ አምላክ እግዚአብሔር ለመፈወስ ብለው ብዙዎችን ገንዘብ በመዝበዝ እንዲቆም ገንዘብ አምላክ እግዚአብሔር ለመፈወስ ብለው ብዙዎችን ገንዘብ በመዝበዝ እንዲቆም እንጸልያለን። ምህረት አድርግልን አባ የኔ ጌታ ያንተ ቤተ ክርስቲያን ቆሽሿል፣ ተበላሽቷል፣ የወንበዴዎች ዋሻ ሆኗል። ምህረትን እንጠይቃለን የኔ አባት እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደው መፍትሄ አጥተዋል። የኔ ጌታ መፍትሄ ልንሆን ሲገባን መፍትሄ አልሆንም። ጌታ ሆይ አሳፋሪ ነገር በቤታችን በቤተ ክርስቲያናችን ገብቷል። አባባ ገንዘብ ብቻ እግዚአብሔር ሸሪ ላይ ብቻ መፈለግ ይብቃ የኔ አባት እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጌታ ማራቸው አገልጋዮችን ማር ምህረት አድርግላቸው የኔ ጌታ እኛ ፈራጆች አይደለንም። እግዚአብሔር አምላኬ አንተ ግን በቅን በምትፈርድ አምላክ ተናገራቸው ለልባቸው። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ከሰዎች ገንዘብ እየቀሙ ሰዎችን እያስጨነቁ ያሉትን ጌታዬ አቤቱ ምህረት አድርግላቸው የኔ ጌታ በቃ በል የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቤተክርስቲያን መፍትሄ ልታመጣ ይገባል እንጂ ቤተክርስቲያን በመጣላት በመሟቀስ በተለያየ ክፋት ውስጥ መግባት የለባትም የኔ ጌታ መፍትሄ ያለው ቤተክርስቲያን ጋር
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መልሰን የኔ ጌታ እንመለሳለን። የኔ ጌታ እግዚአብሔር አቤቱ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ፈውስ ጌታ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ የኔ ጌታ ዩኒቨርሳል የሆነችውን ነው የምትወስደው አንተ አምላኬ እግዚአብሔር አምላኬ አንተ ብጽዕት የሆነችውን የነጻችውን ቤተክርስቲያን ነው የምትወስደው። እግዚአብሔር ህንፃን አይደለም የምትወስደው አንተ ሰውን የምትወስደው። ስለዚህ ለዛ ለማብቃት ነው ጌታ ሆይ እኛ ያለነው በምድር ላይ አቤቱ ጌታ ሆይ ለዚህ ዓላማ ነው ስጦታ የተሰጠን። የኔ አባት ስጦታችንን በገንዘብ የምንሸቀጥ አይደለንም የኔ ጌታ። ስጦታ የምንሸቀጥ አይደለም የኔ ጌታ። መሸቀጥ ከቤተ ክርስቲያን ይወገድ በኢየሱስ ስም። አንተ በጅራፍ ገርፈህ እንዳስወገድክ ሁሉ የኔ አባት ጌታ ኢየሱስ አሁንም በመንፈስ ገርፈ ልታስወጣ የምትፈልገውን ነገር አውጣ እንላለን። የኔ አባት እግዚአብሔር አንተማ የማትፈልገው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ የማትከብርበት ነገር ይወገድ በኢየሱስ ስም። ጌታ ሆይ ማስተዋል ስጣቸው፣ መሪዎችን ማስተዋል ስጣቸው የኔ ጌታ። ማስተዋላቸው ተነስቷል። እባክህ ምሕረትን አድርግላቸው። ምሕረት የኔ ጌታ አባባ ከእርቅ ይልቅ ጥል፣ ክርክር፣ ጭቅጭቅ በዝቷል። ያቸው ምሕረት የኔ ጌታ አባባ ከእርቅ ይልቅ ጥል፣ ክርክር፣ ጭቅጭቅ በዝቷል። የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆችን ልብ ወደ አባቶች እንድታደርግ እንጸልያለን። መቀባበል ይሁን የኔ አባት እግዚአብሔር አባቴ። ወንድሞቻችን እህቶቻችንን የምናስነጥቀው በጸሎት ብቻ ነው። ዛሬ ወገኖቼ ሆይ በመፍረድ ምንም አይመጣም። ፖስት በማድረግ ምንም ነገር አይመጣም። መፍትሄ ያለው በጸሎት ነው። ስለዚህ እንማልዳለን ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን እየጠፉ ነው ያሉት። ጌታ ሆይ ተበላሽቷል ስዕሉ፣ የቤተ ክርስቲያን ገጽታው ተበላሽቷል፣ ቆሽሿል። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ጽዳት ያስፈልጋል። በጽዳት እንድትገለጥ ነው የምንጸልየው። እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ ዘንበል በልልን። ኦ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ሆይ ዘንበል በልልን። ሰንና እንመለሳለን መልሰን እኛ እንመለሳለን። ሃሌሉያ እንመለሳለን። ሃሌሉያ እንመለሳለን። ሃሌሉያ መልሰንና እንመለሳለን። አቤቱ መልሰንና እንመለሳለን። ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው የሚያዋጣን ወገኖቼ ሆይ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን የዚያ ቤተ ክርስቲያን የሚባል ነገር አይደለም። በዚህ ዘመን የሚያዋጣው አንድነት ነው። የሚያዋጣው ፍቅር ነው። የሚያዋጣው መስማማት ነው። ሌላ አቤቱ መልሰንና እንመለሳለን። በስልጣን መጣላት፣ በተለያየ ነገር ለወንበር ጌታ ኢየሱስ ማረን የኔ ጌታ መልሰን አባ ወደ ቀድሞ ስፍራችን መልሰን። ኦ ጌታ ሆይ መልሰን የኔ ጌታ። እኛ ወጣት የተባልነውን አባቶችን እናቶችን እንድንሰማ እርዳን የኔ አባት። ምንም የማይጥም ነገር ቢመስል እንኳን ግን ጌታ ሆይ በመቀባበል መነጋገር ይቻላል። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በትዕቢትን በመኮፈስ ምንም አይመጣም። ለትሑታን ጸጋን ያበዛል፣ ትዕቢተኞችን ግን ይቃወማል ይላል እግዚአብሔር ቃል። በቤተ ክርስቲያን ትዕቢተኛ የበዛበት ዘመን ነው። ወጣት ብቻ አይደለም ትዕቢተኛ፣ አባትም ትዕቢተኛ የሆነ ስንት አለ። ስለዚህ ትዕቢተኝነት ለማንም አይጠቅምም። ስለዚህ መመለስ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ብቻ ያምጣልን ያንን ነገር መልሰንና። እግዚአብሔር ሆይ አብያተ ክርስቲያናትን ከቤተ ክርስቲያን ካውንስሉን ፈውስ የኔ አባት። አባ መቀባበል፣ መዋደድ፣ ፍቅር ይግባ የኔ አባት። ስም ብቻ አይሁን የኔ ጌታ፣ እውነተኛ ህይወት ያለበት ነገር ይሁን አባ። Now we are going to pray aggressive prayers because our enemy is Satan, right? Our enemy is devil, Satan. We don't have enemy of person this time.
but spiritually we fight the spirit, like evil spirit. So we have to be against of the spirit. Our weapon is evil spirit. So we have to be against of the spirit. Our weapon is not carnal. We cannot fight with God and stuff. We fight a good fight of faith. We fight with the word of God. The word of God is our weapon. The Bible says in James, submit to the Lord, resist the devil, he will flee from you. We need to submit to the Lord first. Second, we can resist the devil, he will flee from us. Hallelujah. ለእግዚአብሔር እንገዛለን፣ ሰይጣንን እንቃወማለን፣ እሱም ከኛ ይርቃል። ያ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ጠላታችን ዲያብሎስ ባለጋራችንን እንቃወማለን። የኛ መዋጊያ ደግሞ ስጋዊ አይደለም፣ not carnal። የኛ መዋጊያ ምንድነው? መንፈሳዊ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ጦር ለብሰን በጠላታችን ላይ እንዋጋለን፣ ጠላታችን እንቃወማለን፣ ከኛም ይሸሻል። ሃሌሉያ። ወደ እግዚአብሔር ነው የምንቀርበው። ሃሌሉያ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ የጠላትን ምክር እናፈርሳለን። ጠላት ያሰበው ሐሳብ ሁሉ ወንድሞችና እህቶች መካከል ጠብን የሚዘራ ጥላቻ በጌታ በኢየሱስ የተሰበረ እንዲሆን ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም በምድሪቷ ላይ ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ አለመስማማት፣ አለመቀባበል፣ አለመደማመጥ የመናፍስት አሰራር ነው። አንዱ በኢየሱስ የተሰበረ እንዲሆን ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ትዕቢተኝነት፣ ጥላቻ፣ ምን ታውቃለህ ምናምን በሚል የማይሆን ጥላቻ በጌታ ያለ መቀባበል፣ ያለ አባቶችን ያለ ማክበር፣ እናቶችን ያለ ማክበር፣ እህትና ወንድም ያለ መከባበርን መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ በኢየሱስ እንሰብራለን። በጌታ በኢየሱስ ጦር መማዘዝን ከቤተ ክርስቲያን ላይ እንሰብራለን። ዘረኝነትን እንሰብራለን። ማንኛውም እግዚአብሔር የማይከብርበትን እብሪተኝነትን በጌታ በኢየሱስ የስጋ ፍሬዎች እነዚህ ናቸው የሚለው የስጋ ስራ የተገለጠ ነው እንደሚል ስጋዊነትን በኢየሱስ የተሰበረ እንዲሆን ጸልያለሁ። በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ያለው ነገር በዚህ ዘመን ያለውን ቤተክርስቲያን ይመስላል። ስለዚህ እንቃወማለን በኢየሱስ ስም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ባለጋራችንን ዲያብሎስን በኢየሱስ እንቃወማለን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ ነገርን፣ ያለመደማመጥን በጌታ በኢየሱስ ስም በሽታ በሰዎች ላይ ያደረግ ነቀፌታ በኢየሱስ ስም ይገባል። እውነተኛ እግዚአብሔር ያለበት ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ የመንፈስ ፍሬ በቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲገለጥ እግዚአብሔር ፈቃድ። በጌታ በኢየሱስም ስጋዊነት ግን ይወገድ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ይወገድ። እግዚአብሔር ማስተዋል እንድትሰጣቸው ለመሪዎች፣ በስልጣን ላይ ለተቀመጡ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ፣ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አብሮት ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ሁሉ ጌታ ሆይ በመቀባበል እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲመሩ እርዳቸው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከንቲባችን ክብርት እግዚአብሔር ሆይ አዳነች አቤቤንም እግዚአብሔር ማስተዋል ስጣት። እግዚአብሔር ሆይ ቀዳማዊት እመቤት እግዚአብሔር ዝናሽን እንድትዘምር እግዚአብሔርን እንድታመልክ ስለረዳሃት አመሰግናለሁ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን ላይ ያለው ክፍተት ያለውን ጋፕ አንተ እግዚአብሔር አባቴ ማስተካከል ትችላለህ። ሰይጣን ዲያብሎስ እናንተ ክፍተትን የፈጠራችሁ ያለ መግባባት ያለ መስማማትን መንፈስ በኢየሱስ ስም እንሰብራለን። ማንኛውም የክፉ ሀሳብ በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ እንዲሆን ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም መርገም ይሰበር። ከዘር ማንዘር የመጣ መርገም ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም። በአዳም ልኮትን በኢየሱስ ስም ከየክፍለ ሀገራቱ ይነሳ። ጭንቆላ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨሌ በረንትቻ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም አይነት የጥንቆላን ኃይል ከምድራችን ላይ ሰበርን፣ ከአፍሪካ ላይ ሰበርን፣
ከዓለም ላይ ሰበርን በጌታ በኢየሱስ ስም። ግብረ ሰዶማዊነትን እንሰብራለን በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር የማይከብርበትን ፍቺ በጌታ በኢየሱስ ስም ከቤተ ክርስቲያን ላይ ይሰብራል በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ፍቺ እጠላለሁ ብሏል። ቤተ ክርስቲያን ፍቺ በስቷል። ጌታ ምሕረት አድርግልን። እግዚአብሔር የሚወደው ትዳር እስከ መጨረሻው መጽናትን ነው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ አምላክ ቃል ኪዳኑን የሚያከብር ትዳር ነው እግዚአብሔር የሚወደው። አቤቱ ጌታ ሆይ የቤተ ክርስቲያን ገጽታ ቆሽሿል፣ ተበላሽቷል። ምህረትን እንጠይቃለን። ምህረት እንድታረግልን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም የመናፍስት ስራ ይፍረስ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቤተ ክርስቲያን ጥላሸት የሚቀባ መንፈስ ልቀቅ። ስማችንን ያበላሸ መንፈስ ልቀቅ። ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ልቀቅ። በበሽታ በተለያየ ነገር ያስ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዳያመልኩ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳይሄዱ ድካምን ያወረጨ በሽታ የሰይጣን ተክፉ መንፈስ ልቀቅ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀህ አቤት ፈውሰንና ሻላቦጎዶሎጎሲያ እግዚአብሔር የምሕረት ኃይሎች እንዲመለከቱ ምድራችንን እንጸልያለን። ዓለማችንን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገባ። ሃሌሉያ praise God. We can wrap up here. Praise God. God answered our prayers. Hallelujah. By faith our prayer answered. Hallelujah. እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሰምቷል በእምነት። ስለዚህ እንቀበላለን። በእምነት ደግሞ ማኒፌስት ያደርጋል። Our prayer can manifest physically and we can see it and then we can come for testimony. Hallelujah. Amen. We can hear a lot of testimony. Amen. Hallelujah. Next time. Praise God. My brothers and my sister, we are very thankful that you participate the prayers. We love you all. Bless you. ሁላችሁም ከኛ ጋር ጸልዩ የነበራችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ከመልሳችሁ ጋር ስለሚያገናኛችሁ በሚቀጥለው ደግሞ በምስክርነት ስለምንገናኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። ከኛ ጋር አብራችሁ ስለጸለያችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩ።